वाला विद्यार्थी भाई बहनों, लास्ट टाइम अपने तंत्रनी स्थिति ऊर्जानो अभ्यास कर्यो। कोईपण तंत्रनी स्थिति ऊर्जानुं टूंकું सूत्र एटले ए ज के दरेक वीजभार साथे एक वखत वारो। तो आज आपणे आगळ વધુ થિયરી અને ઉદાહરણોનો અભ્યાસ કરીશું। બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં બિંદુવત વીજભારની સ્થિતિ ઉર્જા સમજાવો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ નાના પછીની થિયરી આપણે શીખી જ ગયા છીએ, ફક્ત શાબ્દિક સ્વરૂપ જોઈએ। સમજ શક્તિ આગળની થિયરીમાં આપણે આપી હતી એ જ છે। જો વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાની વ્યાખ્યા પ્રમાણે अनंत अंतरेथी आपेल वीजभारने क्षेत्रमांना आपेला बिंदु सुधी लावता क्षेत्र वडे लागता बळनी विरुद्ध करवू पड़तुं कार्य एटले क्यू वीजभारनी स्थिति ऊर्जा। हवे धारो के कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र में पी बिंदु पासे परीक्षण वीजभारनी स्थिति ऊर्जा आपणे शोधवी छे। आ माटे परीक्षण वीजभारने अनंत अंतरेथी पी बिंदुए लाववा माटे क्षेत्र वडे लागता बळनी विरुद्ध जे कांई कार्य करवू पड़शे ते पी बिंदु पासे क्यूनी स्थिति ऊर्जा थशे। जो पी बिंदु पासेनुं स्थितिमान वी होय तो स्थिति ऊर्जा यू बराबर क्यूवी। आ वात आपणे अगाऊ शीखी गया छीए। हवे जो आ थियरी पण आपणे अगाऊ शीखी गया छे। बाह्य विद्युत क्षेत्रमां बे बिंदुवत वीजभाરના તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જાનું સૂત્ર મેળવો, જે હમણાં જ આપણે આગળ મેળવ્યું છે। ધારો કે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈમાં R1 ने R2 ना स्थान सदिश धरावता बिंदु ए ने बी पर रहेला Q1 અને Q2 વીજભારોની સ્થિતિ ઊર્જા શોધવી છે। સૌ પ્રથમ અગાઉ જોયું આપણે અનંત અંતરે બંનેને મોકલી દઈશું, કોઈ ત્યાં રહેશે નહીં। પહેલા Q1 આવશે। Q1 વીજભારને બિંદુ પાસે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય તો W1 બરાબર V Q1। આવી રીતે Q2 વીજભારને બે બિંદુ પાસે લાવવા માટે થતું કાર્ય જે છે તે W2 बराबर QV2। Q2 ने बी बिंदुए लावता Q1 ना क्षेत्र विरुद्ध करवू पड़तुं कार्य W3 बराबर KQ1 अपॉन R12 इंटू Q2। आ समग्र तंत्र रचवा माटे कार्य एटले तंत्रनी ऊर्जा W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। बधी किंमतो बधा समीकरणों तमे मूकी देशो। एक नानी थियरी छे जे आपणने घणी उपयोगी छे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विषे टूंकमां माहिती आपो। जो के तमे रसायण विज्ञान में पण आ विषयनो अभ्यास कर्यो ज हशे। परमाण्विक अने न्यूक्लियर भौतिक विज्ञान में ऊर्जानो एकम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवामां आवे छे। जेम जूल छे, अ छे, तेम नाना जे अभ्यास छे परमाणुओनो ते फिजिक्स में ऊर्जानो एकम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवामां आवे छे। तेनी व्याख्या જોઈએ કે 1 વોલ્ટ સ્થિતિમાનના તફાવત હેઠળ પ્રવેગિત થતા ઇલેક્ટ્રોનની ઊર્જામાં થતા ફેરફારને 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કહે છે। W બરાબર QV હોય તો 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઘાત ગુણ્યા 1 માટે W બરાબર 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઘાત। આપણે હવે યાદ રાખીશું કે 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ને જૂલ સાથે કેવો રિલેશન છે। તો 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻19 घात जूल। आ आपणे खास याद राखीशुं। अवारनवार जूल थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट अने इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी जूल एकम में आपणे घणा बधा दाखलाओमां ऊर्जानुं रूपांतर करवानुं होय छे। हवे छे ते मोस्ट आईएमपी थियरी छे अने ते छे बाह्य विद्युत क्षेत्रमां विद्युत डायपोलनी स्थिति ऊर्जानुं सूत्र मेळवो। आकृति में अहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोस्ट आईएमपी थियरी है, ध्यान रखशो। एक डायपोल अहीं प्लस क्यू और माइनस क्यू है। आवी रीते एक डायपोल राखेली है। आ डायपोल मोमेंट है ऋण थी धन, जे पिंक कलर थी देखाय तमने। अने आ 2a बंने वच्चेनुं अंतर है अने क्षेत्र साथे थीटा खूणे मूकेली है डायपोल ने। तो आ सेंटर थी आटलू अंतर है ए थशे अने आटलू अंतर है पण ए। तो आ जे उपरनो भाग है सेंटर थी आ अंतर जे छे ते अंतर थशे ए।
તો હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક વિદ્યુત ડાયપોલને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલી છે, કેમ કે સમાન અને અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત આપણે ચેપ્ટર 1માં જોઈ ગયા છીએ. આ ડાયપોલને લઈને લગભગ છેલ્લી થિયરી આપણે શીખીએ છીએ. ધારો કે ડાયપોલ મોમેન્ટ ઈ ક્ષેત્ર સાથે થીટા ખૂણો બનાવે તો ટોર્ક જે છે તે પી ક્રોસ ઈ કહી શકાય. આ બંને સદિશ છે, બોલ્ડ લખ્યા છે તે, તો એને કહેવાય પી સાઇન થીટા. હવે આ ટોર્કની વિરુદ્ધ ડાયપોલને ડી થીટા જેટલું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, નાનું કાર્ય ડી ડબલ્યુ ટાઉ ડી થીટા. હવે એને કહેવાય ટાઉ અને પીઈ સાઇન થીટા ઇન્ટુ ડી થીટા. હવે ડાયપોલને થીટા 0 થી થીટા ખૂણે ગોઠવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, તો થીટા 0 થી થીટા ખૂણા માટેનું સંકલન કરીશું, કિંમત મૂકી દેશું. સાઇન થીટાનું સંકલન થશે માઇનસ કોસ થીટા, એકવાર થીટા 0. જો થીટા 0 π/2 લેવામાં આવે તો પીઈ કોસ થીટા માઇનસ થાય, અને આ કાર્ય એટલે જ ડાયપોલની સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં થીટા ખૂણે ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા મળે. યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પી કોસ થીટા અથવા પી ડોટ ઈ કહી શકાય. તો આ ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર છે. અગાઉ આપણે ડાયપોલની સ્થિતિ માનનું સૂત્ર તારવ્યું હતું, યાદ રાખો. ડાયપોલની અક્ષ ઉપર ક્ષેત્ર, વિષુવવૃત્ત ઉપર ક્ષેત્ર આપણે મેળવ્યું હતું. ડાયપોલનું અક્ષ અને વિષુવવૃત્ત ઉપર સ્થિતિમાનના સૂત્રો મેળવ્યા હતા. અને આ છેલ્લી થિયરી છે સ્થિતિ ઉર્જા. ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર છે માઇનસ પી કોસ થીટા. પરંતુ થીટા ખૂણો કયો લેશો? તો થીટા ખૂણો હંમેશા યાદ રાખો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ડાયપોલ મોમેન્ટ વચ્ચેનો ખૂણો, આ ખૂણો જે છે તે થીટા લેશો. ગણતરી એકદમ સહેલી છે, એક વખત જોવાથી પણ યાદ રહી જાય એવી છે, પરંતુ સમજશક્તિ સાથે યાદ રાખવી એ ખૂબ અગત્યની આ થિયરી છે. જ્યારે ડાયપોલ ક્ષેત્રને સમાંતર હોય ત્યારે થીટા થશે 0, તો પી કોસ થીટા, તો અહીંયા આવશે પી. આ ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા લઘુત્તમ અથવા મહત્તમ ઋણ હોય છે. આ સ્થિતિમાં ડાયપોલ સ્થિર સંતુલનમાં છે એમ કહેવાય. કોઈ પણ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા લઘુત્તમ બને તેવી રીતે જ તે રહેવાનો તંત્ર પ્રયત્ન કરે છે. એ વાત આપણે 11th પણ જોઈ છે. હવે જો ડાયપોલ ક્ષેત્રને પ્રતિ સમાંતર હોય એટલે કે થીટા પાય હોય ત્યારે ઈપી કોસ થીટામાં થશે કોસ પાય માઇનસ માઇનસ પ્લસ પી. આ ડાયપોલ અસ્થિર સંતુલનમાં છે એમ કહેવાય. જ્યારે થીટા બરાબર 90 હોય ત્યારે ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા 0 હોય છે. આ આપણે યાદ રાખીશું, કેમ કે આ 3 ઘટના જે છે એ ઘણી બધી વખત પૂછાતી હોય છે. સૂત્ર તો પી કોસ થીટા આપણને યાદ રહી જ ગયું છે. કેટલીક વાર દાખલા એવા પણ પૂછાય છે કે ડાયપોલને આટલા ખૂણેથી આટલા ખૂણે લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય શોધો. તો એનો સૂત્ર છે ડબલ્યુ. જે એંગલ આપ્યા હોય તેની કિંમતો અહીંયા મૂકવાની હોય છે. એવો પણ દાખલો આપણે હમણાં જોઈશું. તો અત્યારે જોઈએ એક ઉદાહરણ 2.5. 9 સેન્ટીમીટર, -9 સેન્ટીમીટર 0 અને 9 સેન્ટીમીટર 0 સ્થાનોએ રહેલા બે વીજભારો અનુક્રમે 7 માઇક્રોકુલમ અને -2 માઇક્રોકુલમના તંત્રની બાહ્ય ક્ષેત્ર વિના સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા શોધો. 1. આ બે વીજભારોને એકબીજાથી અનંત અંતર સુધી જુદા પાડવા માટે જરૂરી કાર્ય શોધો. ધારો કે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર A/r² માં મૂકવામાં આવે, જે એની વેલ્યુ આટલી છે, તો તંત્રની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી હશે? જો ઉગમ બિંદુ છે 9 સેન્ટીમીટર આ બાજુ, 9 સેન્ટીમીટર આ બાજુ, એ બી પોઈન્ટ છે, Q1 Q2 આપેલા છે, 7 માઇક્રોકુલમ, -2 માઇક્રોકુલમ અને R 9 સેન્ટીમીટરના મીટર. સ્થિતિ ઉર્જા યુનું સૂત્ર છે U બરાબર K Q1 Q2 અપોન 2R. બંને વચ્ચેનું અંતર છે માટે 2R. આપેલી બધી જ કિંમતો જે છે તે
મૂકતા આપણને જવાબ મળે છે યુ બરાબર -0.7 જૂલ, અને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં બદલવાનો હોય તો આપણને આટલા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ મળે છે. હવે બી, યુ માઇનસ હોવાથી કરવું પડતું કાર્ય વિરુદ્ધ હોય છે, તેથી -+7 જૂલ બીજો આન્સર મળશે. હવે સી જોઈએ. યુ બરાબર Q1 VR1 પ્લસ Q2 VR2 પ્લસ K Q1 Q2 અપોન R1 R12. તો જો અહીંયા આવશે QE R1 પ્લસ Q2 ER2, અને આ તો હમણાં આપણે મેળવ્યું છે -7 જૂલ. એ આપણને રકમમાં આપ્યું છે E = A/R12 A/R22. બાકી બધી જ કિંમત એમ જ છે. તો જો હવે એ કોમન લઈશું. અહીંયા Q અને R1 અને અહીંયા Q2 અને R2 વધશે, જે સરવાળો હોવાથી લસા આવશે R1 R2 = છે, તો અંશમાં એ બંનેની બાદબાકી થશે અને બાકીનું -0.7 જૂલ જે છે એમ જ. હવે એની કિંમત આપણને રકમમાં આપેલી છે ઓલરેડી. એ કિંમતો મૂકી દેતા, બધી જ કિંમતો મૂકતા આપણને જવાબ મળશે યુ બરાબર 49.3 જૂલ. સીને તમે આમ પણ ગણી શકો છો. જો કે એકનું એક જ છે, કંઈક ફરક નથી, ફક્ત રજૂઆત જુદી છે. આ આપણું સૂત્ર છે E = -dV/dr, dV = E.dr, V = dr. એની કિંમત આપણને A/R² આપી છે, તો V = આપણને મળશે A/R. હવે Q1V, તો Q1V એને અહીંયા આ Q1 છે, A/R, અહીંયા A/R. આ સૂત્ર આપણે અગાઉ મેળવ્યું હતું. તો જો બધી જ કિંમતો મૂકી દેતા આ રીતે પણ તમને મળી શકે છે. ઉદાહરણ 2.6 જોઈએ. એક દ્રવ્યના અણુને 10⁻29 કુલમ ઇન્ટુ મીટર જેટલી કાયમી વિદ્યુત ડાયપોલ ચાક માત્રા ધરાવે છે. આ દ્રવ્યના 1 મોલ જથ્થાને 10⁶ વોલ્ટ પ્રતિ મીટર મૂલ્યનું પ્રબળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લગાડીને નીચા તાપમાને ધ્રુવીભૂત કરેલ છે. ક્ષેત્રની દિશા એકાએક 60 ડિગ્રીના કોણે જેટલી બદલવામાં આવે છે. આ દ્રવ્યની ડાયપોલ ક્ષેત્રની નવી દિશામાં ગોઠવતા મુક્ત થતી ઉષ્માની ગણતરી કરો. સરળતા ખાતર નમૂનાનું 100% ધ્રુવીભવન થયું છે એમ તમે ધારો. હવે અહીંયા દરેક અણુ જે છે એની ડાયપોલ ચાક માત્રા તમને આપી છે -29 કુલમ ઇન્ટુ મીટર. 1 મોલ દ્રવ્યમાં આટલા અણુ હોય તો બધા અણુની ચાક માત્રા કેટલી થશે? તો બધા અણુની ચાક માત્રા એટલે 6.023 × 10⁻−29, એટલે આપણને મળશે 6 × 10⁻6 કુલમ ઇન્ટુ મીટર. પ્રારંભિક સ્થિતિ ઉર્જા માટે શું આવશે? -P cos θ. આપણે બધી કિંમત મૂકીશું. P ની કિંમત અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને cos θ છે જે 0, તો આપણને જવાબ મળશે -6 જૂલ. અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા છે 60 ડિગ્રી, તો એમાં પણ યુ ફાઇનલ. અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જામાં P, E અને cos 60 એટલે -3. ઉર્જાનો તફાવત આપણને મળશે 3 જૂલ. આમ સ્થિતિ ઉર્જામાં ઘટાડો થાય છે આ ડાયપોલની ગોઠવણી દ્વારા ઉષ્મા ઉર્જા રૂપે મુક્ત થતી ઉર્જા છે. તમે ડાયરેક્ટ પણ અગાઉ મેં તમને હમણાં સૂત્ર લખાવ્યું, તે સૂત્રથી પણ તમે ગણી શકો. UI અને UF ન મેળવો અને સીધું જ તમે ΔU મેળવો તો આપણને મળી જાય કે ભાઈ આગળ PE રહેશે અને cos θની જે બાદબાકી આપણે મૂકી છે તે અંદર બ્રેકેટમાં થઈ જશે. સાદું રૂપ આપતા આપણને ડાયરેક્ટ જવાબ મળશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે આજે આ વિડીયોમાં પ્રથમ 2 થિયરીઓ જે છે તે માત્ર એક વખત વાંચવાની છે, કેમ કે એ અગાઉ આવી ગઈ છે. મોસ્ટ IMP એક થિયરી એમાં છે, તે છે ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર. એકદમ સહેલું છે, તેમ છતાં અગત્યનું છે, અને તેને અનુરૂપ દાખલાઓ જે છે તે આપણે જોયા છે. જ્યારે
ચેપ્ટરના અંતે આપણે પ્રેક્ટિસ માટેના વધુ દાખલા જોઈએ ત્યારે તમારે અત્યારે ડાયપોલની બધી જ થિયરી એક સાથે તૈયાર કરી દેવાની છે. બધા સૂત્રો એક પેજ ઉપર લઈ લેવાના છે. ભલે તે પહેલા ચેપ્ટરમાં ગયા છે 2 સૂત્રો ડાયપોલને લઈને આપણે શોધ્યા છે તે, પરંતુ ડાયપોલનું ક્ષેત્ર, ડાયપોલનું ક્ષેત્રમાં વર્તુણક, ડાયપોલનું સ્થિતિમાન અને ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા, આ 4 બાબતો હવે તમારે એક સાથે એક પેપરમાં તૈયાર કરી નાખવાની છે. સાથે સાથે એ સૂત્રો, એમની વચ્ચેનો ખૂણો કોને કહેવાય એ પણ યાદ રાખવાનું છે. વળી ગયા વખતે જોયું હતું એમ કે ગોળો જે કવચ છે તો એ કવચની અંદર E0 છે પરંતુ V0 નથી. જ્યારે ડાયપોલનું વિષુવવૃત્ત છે ત્યાં V0 છે પરંતુ E0 નથી. જેવી બાબતોને પણ યાદ રાખવી જોઈએ. તેથી એકદમ સહેલું જે વાંચવાની થિયરીઓ છે એ માત્ર એકાદ વખત વાંચવાની ને ધ્યાનમાં લેવાની છે, પરંતુ ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા છે એ મહત્વની છે. એને 1 કે 2 વાર લખીને તૈયાર કરવાની છે અને સાથે સાથે પાછળના વિડીયો જોઈ અને 4 બાબતો ડાયપોલની જે છે તે હવે તમારે એક બંધે બાંધી, એક સૂત્રે બાંધી અને મગજમાં સ્થિર કરવાની છે. તે અપેક્ષિત વાત છે. ધન્યવાદ.